عزیز بچوں، آج میں آپ کے سامنے جان پہچان کا دوسرا سبق بے تکلفی لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے مصنف کنہیا لال کپور ہیں۔ کنہیا لال کپور 1910 عیسوی میں لاہور میں پیدا ہوئے، جو پاکستان کا ایک مشہور شہر ہے۔ وہیں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ہائیر ایجوکیشن لاہور میں ہی حاصل کی۔ لاہور یوں بھی علم و ہنر کا مرکز رہا ہے ہمیشہ سے، اور انگریزی زبان کے استاد مقرر ہوئے۔ جی ہاں، اردو کے نہیں، انگریزی زبان کے استاد مقرر ہوئے۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد 1947 15 اگست 1947 میں ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا، تو کنہیا لال کپور ہندوستان آ گئے۔ انہوں نے ہندوستان میں رہنا پسند کیا، اور گورنمنٹ ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج موگا پنجاب میں پرنسپل کے عہدے پر ملازم ہو گئے، اور یہی موگا پنجاب میں 1980 عیسوی میں کنہیا لال کپور کا انتقال ہوا۔ کنہیا لال کپور طنز و مزاح کے رائٹر تھے، مصنف تھے۔ طنز و مزاح کہتے ہیں ایسے مضامین جس کے پڑھنے سے سامعین، قارئین کو دلچسپی بھی محسوس ہو، دل لگی بھی محسوس ہو، اور ہنسی بھی آئے۔ ایسے مضامین کو انشائیہ، لائٹ ایسے کہا جاتا ہے۔ تو طنز و مزاح ان کا خاص میدان تھا۔ پیروڈی لکھنے میں بھی، کیونکہ انگریزی کے استاد تھے تو پیروڈی بھی لکھا کرتے تھے، ان میں بھی انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ زندگی کے عام تجربوں سے مزاح پیدا کر لینا، روزمرہ کی چیزوں سے اپنے لیے ہنسی کے کچھ لمحات نکال لینا، ہنسی کے کچھ کلمات بنا لینا، ان کی خاص پہچان ہے۔ اس طریقے سے کنہیا لال کپور ایک بہترین مزاح نگار، پیروڈی نگار تھے۔ ان کی مشہور کتابیں نوک نشتر، بالوں پر، نرم گرم، گرد کارواں، نازک خیالیاں، نئے شگوفے، سنگ و خشت، شیشہ و تیشہ، اور کامریڈ شیخ چلی، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ انہی کا جو آگے آنے والا سبق ہے بے تکلفی، لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ استاد ذوق فرمانے کو تو یوں فرما گئے، ان کا ایک مصرع ہے، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر۔ تکلف کسے کہتے ہیں؟ ہیجیٹیشن کو۔ بے تکلفی کسے کہتے ہیں؟ نو ہیزیٹیشن، کسی طریقے کا کوئی تکلف نہیں۔ تو انہوں نے لکھا بے تکلفی، نو ہیزیٹیشن کیا ہے، اس سے کیا قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے کیا پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں سامنے والے کے ساتھ۔ انہوں نے اسی پر قلم اٹھایا ہے اور لکھا ہے کہ ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر۔ یعنی ہیجیٹیشن اگر آپ کریں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، یہ ذوق کا ماننا ہے۔ لیکن کنہیا لال کپور نے بے تکلفی لکھ کر کے یہ بتا دیا کہ ذوق کا یہ شعر صحیح نہیں بیٹھتا ہے۔
बल्कि ذوق को बेतकल्लुफ लोगों से पाला ही नहीं पड़ा है। अगर उन्हें बेतकल्लुफ लोगों से पाला पड़ा होता तो फिर उनका मिसरा बदल जाता, ऐ ज़ौक़ बेतकल्लुफी में है तकलीफ सरासर, ये होता। बहरहाल कन्हैया कपूर कहते हैं कि उन्होंने ये मिसरा तो लिख दिया, लेकिन ये गौर नहीं फरमाया कि अगर तकल्लुफ में है तकलीफ तो बेतकल्लुफी में कौन सी राहत, उसमें कौन सा सुकून है, उसमें भी तो तकलीफ ही तकलीफ है। तजर्बा शाहिद है, गवाह है कि वो तकल्लुफ जिसकी मेराज पहले आप है, बेतकल्लुफी से बदरजहा बेहतर है। किसी भी चीज में, खाने में हो, पीने में हो, पहनने में हो, ओढ़ने में हो, आप सामने वाले को पहले मदरू करें। वो आपको कोई सामान अगर पेश करते हैं और आप कहते नहीं साहब पहले आप इसको नोश फरमाएं, आपको चाय पेश किया गया, खुद न लेकर के आपने कहा नहीं ना आप पहले नोश फरमाएं, उसके बाद हम ले लेते हैं चाय। तो ये बदरजहा बेहतर है इस बात से कि खुद ही लेकर के चाय घोटने लगे, या किसी भी चीज को कहते हैं कि मेराज पहले आप है, बेतकल्लुफी से बदरजहा बेहतर है। फर्ज कीजिए, यानी ख्याल कीजिए कि आप जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं और जहन्नम का दारोगा कहता है तशरीफ ले चलिए, और आप मुस्कुरा कर निहायत लजाजत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अर्ज करते हैं जी पहले आप चलिए जन्नत में, आगे आगे आगे। तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक से, अच्छे अखलाक से मुतासिर होकर के, मरऊब होकर के आपको जो है जहन्नम के बजाय जन्नत में भिजवा दे, क्योंकि आपने अच्छा अखलाक पेश किया है, जन्नत में उनको आगे किया है। तो नहीं, पहले आप जन्नत का लुत्फ उठाइए, उसके बाद हमें, तो आपके अखलाक से मुतासिर होगा वो। और मुमकिन है कि अगर आपको जहन्नम का फैसला हो गया हो तो जहन्नम के बजाय आपको जन्नत ही में भिजवा दे, क्योंकि अच्छा अखलाक जो है वो अच्छा एवज लाता है, बदला लाता है। इसके बरअक्स, इसके जस्ट उल्टा, अगर आपकी दारोगाई जन्नत से बेतकल्लुफी है तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बाग़े बहिश्त कि किसी नहर में इतने गोते दिलवाए कि आपको छट्टी का दूध याद आ जाए, है नहीं। पहले में कहा गया कि फर्ज कीजिए आप जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं और जहन्नम का दारोगा आपसे कहता है तशरीफ ले चलिए, और आप लजाजत से, शर्मिंदगी से कहते हैं जी पहले आप चलिए। तो मुमकिन है कि आपके अखलाक से मुतासिर होकर के वो जहन्नम की बजाय जन्नत में भिजवा दे। और दूसरे में कहा उसका उल्टा कि अगर आपकी दारोगाई जन्नत से बेतकल्लुफी है तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वह आपको बाग़े बहिश्त, जन्नत के बाग में, किसी नहर में जहां दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, इतने गोते दिलवाए कि आपको छट्टी का दूध याद है नहीं। तकल्लुफ का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? कि हींग लगती है न फिटकिरी और जाहिरदारी जू की तू कायम रहती। तकल्लुफ बरतने में कोई मेहनत नहीं, कोई मशक्कत नहीं, कोई खर्चा नहीं, और इज्जत बरकरार रहती है। सबसे बड़ा फायदा ये। मसलन आपके घर कोई साहब तशरीफ लाते हैं और आप कहते हैं कुछ मंगवाऊं आपके लिए, वो फरमाते हैं अजी साहब तकल्लुफ मत कीजिए। फिर आप आगे कहते हैं अच्छा चाय पिएंगे, वो कहता है शुक्रिया, बस अभी चाय पी करके हमने आई, चाय पी करके आया। फिर वो कहता है सोडा मंगवाऊं आपके लिए, वो कहता नहीं साहब आप तो खामखा तकल्लुफ पर उतर आए। फिर आप आखिर में कहते हैं शरबत पीजिएगा, वो कहता वाह साहब वाह, आप क्यों तकल्लुफ इतना कर रहे हैं, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, बैठिए हम लोग इत्मीनान से गुफ्तगू करेंगे। अरे मिल लेना, गुफ्तगू कर लेना, ये कम बड़ा इखलाक है। फिर आप अर्ज करते हैं आगे अच्छा ठंडा पानी पीजिएगा, वो कहता अच्छा साहब अगर आप बहुत इसरार करते हैं
जिद करते हैं तो पी लेंगे। अब इसमें सामने वाले के साथ कोई मसला नहीं है, क्योंकि पानी तो आम है, उनको कोई तकल्लुफ नहीं होगा, तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिए आखिर में उन्होंने कहा कि ठीक है, पानी पी लेंगे। अच्छा साहब, पी लेंगे। अब अगर इन्हीं हजरत से आपकी बेतकल्लुफी हो तो आपको कितनी मशक्कत उठानी पड़ेगी, कितनी जहमत उठानी पड़ेगी, उसका अंदाजा आने वाले वाक़े से लग सकता है। वो आता है, आप उससे कहते खाना खाएंगे, वो कहता हाँ जरूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पिएंगे। आप कहते अच्छा चाय मंगवा दूं, वो कहता हाँ हाँ बिल्कुल चाय मंगवाइए, लेकिन पहले सिगरेट पिलाइए। हमेशा एक कदम आगे बढ़ करके फिर आप कहते अच्छा चाय के साथ क्या खाइएगा, तो वो कहता है अमा यार तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम्हें तो मेरा रूटीन मालूम है। पाव भर गाजर का हलवा ले लो, 2 आमलेट ले लो, 4 टोस्ट ले लो, 6 समोसे ले लो, 10-12 क्रीम रोल, और हाँ एक आध केक अगर हो जाए तो सुभान अल्लाह। लेकिन सब जल्दी करना है, देरी नहीं, जल्दी कीजिए। यह है तकल्लुफ वाले दोस्त की मिसाल ऊपर और बेतकल्लुफ वाले दोस्त की मिसाल नीचे। कहते बेतकल्लुफी में यूं तो हजारों कबाहतें हैं, यानी हजारों परेशानियां हैं, हजारों बुराइयां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बुराई क्या है कि बसा औकात कभी कभार इसके तुफैल में आपको सख्त खिफत उठानी पड़ती है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कैसे? मसलन आप चंद मुअज़्ज़िज़ अशखास के साथ, चंद पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ, दोस्तों के साथ बैठे हुए किसी आलिमाना अंदाज में किसी मसले पर, किसी अहम टॉपिक पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आलिमाना अंदाज में, इल्मी अंदाज में सवाल व जवाब हो रहा है, और इतने में कोई आपका वो लंगोटिया यार है न, बेतकल्लुफ दोस्त दरवाजे पर आकर इस तरह दस्तक देता है गोया वो दरवाजा तोड़कर ही दम लेगा। 1-2 मिनट खटखटाने के बाद बुलंद आवाज में वो चिल्लाना शुरू कर देता है, और सिर्फ चिल्लाता ही नहीं है, कहता अबे कहां है, अबे ना हंजा, सुनता नहीं है, हम कब से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई है या सब के सब मर गए। सब एक ही सांस में बकता हुआ चला जाता है, मौका भी नहीं देता है कि बेल बजाई है, कुंडी खटखटाया है तो आदमी आएगा, दरवाजा खोलेगा, नहीं, एक ही सांस में सब बकता चला जाता है। कमरे में जब वो दाखिल होता है, दरवाजा आप खोल देते हैं, कमरे में दाखिल हो जाता है, तो वह आपके अहबाब पर, दोस्तों पर, अहबाब हबीब की जमा है, दोस्तों पर गलत निगाह डालता है, गलत अंदाज से निगाह डालता है, और अपने क्या कहते हैं पेशानी पर बल लाता है, और बड़ी संजीदगी से कहता है अरे साहब आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मेरी इनसे जरा बेतकल्लुफी है, मेरा ये लंगोटिया यार है, मैं इससे जरा बेतकल्लुफ से मिलता हूं। अब सोचिए कि वो पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग क्या सोचेंगे कि इसकी सोहबत कैसे लोगों के साथ है, इसका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है, इसकी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है। तो आपकी इज्जत पर बट्टा लगता है, आपकी इज्जत पर दाग। यह बेतकल्लुफी की कबाहत, सबसे बड़ी कबाहत। कहते या कभी ऐसा भी होता है कि आप 2 बेतकल्लुफ दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह से घिर जाते हैं कि ना पाए रफ्ता न जाए मान, ना आप खड़े रह सकते हैं ना आप भाग सकते हैं। इनमें से एक दूसरे को निहायत गलीज गाली देता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को गंदी गाली देता है,
اور پھر آپ کی طرف عفو طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے برا نہ مانیے. دوسرا بھی جواب میں اسی طرح کی گالی دیتے ہوئے کہتا ہے معاف کیجیے گا، ہم بہت دنوں کے بعد ملے ہیں. اس معذرت کے بعد جب دونوں طرف سے معذرت ہو جاتی ہے دونوں دوستوں کے درمیان، اور آپ تیسرے کھڑے ہیں جن سے سامنے والا گفتگو کر رہا تھا، آپ سے دونوں نے معذرت مانگی، اور اس کے بعد جو گالیوں کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو بے ساختہ اس بے تکلفی کی داد دینا پڑتی ہے. یہ کمال کی بے تکلف لوگ ہیں کہ ذرا برابر بھی گالی گلوچ بکنے میں ہچکچاہٹ نہیں، ذرا برابر بھی دلوں میں میل نہیں، یعنی آپ کو داد دینا پڑ جاتی ہے. ایسی دوستی ناولوں میں بے تکلف دوستوں کی بڑی دلچسپ مثالیں ملتی ہیں. ناول آپ نے پڑھا ہوگا، کہانیوں کا وہ سلسلہ جو طویل ہوتا ہے ناول کہلاتا ہے. تو آپ نے بڑی دلچسپ مثالیں ان ناولوں میں ملتی ہیں. تھیکرے جو ایک رائٹر ہے، ایک مصنف ہے، وہ اپنے کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے تھے تو رخصت ہوتے وقت اس سے ایک قمیض ضرور مستعار لے لیا کرتے تھے، ادھار مانگ لیا کرتے تھے. 2-4 دن کے لیے استعمال کرنے کے لیے مانگ لیا کرتے تھے کہ 2-4 دن استعمال کر کے پھر آپ کو لوٹا دیں. اسے کہتے ہیں مستعار لینا، مانگ لینا کچھ دن کے لیے. کہتے ہیں کہ ہمارے ایک کنہیا لال کپور کہتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست اس معاملے میں ٹھیکرے کی اس کردار سے بھی آگے بڑھ گیا، باسی لے گیا. وہ صرف قمیص پر ہی اکتفا کر لیتا تھا ٹھیکرے کا کردار، لیکن میرا جو دوست ہے وہ قمیص پر ہی اکتفا نہیں کرتا ہے بلکہ ساری پوشاک کا مطالبہ کرتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، عام طور پر جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر کے میرے گھر آتا ہے اور کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے ابے سن 5 روپے کا نوٹ نکال جلدی سے، ٹیکسی والے کو دفع کر دوں، اس کے بعد بیٹھ کر کے گفتگو کریں گے. یعنی ٹیکسی کا کرایہ بھی وہ دوست سے ہی وصول کرتا ہے. نوٹ نکال جلدی سے، ڈرائیور کو دفع کر لو، پھر بیٹھ کر کے باتیں کریں گے. کہتے ہیں کہ ہمارا یہ دوست ہمیشہ ہماری عدم موجودگی میں، غیر حاضری میں، جب میں نہیں رہتا ہوں گھر پر، تب یہ واپسی کا کرم کرتے ہیں، گھر لوٹنے کا ارادہ کرتے ہیں. اور ودا ہوتے وقت، رخصت ہوتے وقت نوکر سے یہ کہہ جاتے ہیں وہ آئیں گے تو انہیں کہہ دیجئے گا کہ میں ان کا گرم کوٹ، خاکی ٹائی اور کاہل پتلون بھی لیے جا رہا ہوں، اور چند دن استعمال کرنے کے بعد میں اسے واپس کر دوں گا. یہ ہے کنہیا لال کپور کے اس دوست کا معاملہ جو ٹھیکرے کے کردار سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. کہتے ہمارے ایک اور بے تکلف دوست ہیں، وہ جہاں کہیں ہم سے ملتے ہیں مصافحہ کرنے کے بجائے بار بار بغل گیر ہوتے ہیں، ہے نہیں، بے تکلفی کا اظہار کرتے ہیں. وہ صرف مصافحہ کر کے ہی کافی نہیں سمجھ لیتے ہیں بلکہ بغل گیر ہوتے ہیں. کہتے ایک بار انارکلی میں ملاقات ہو گئی، لاہور کا مشہور بازار انارکلی، جہاں پر ان کی ملاقات ہو گئی. بازار کے بیچ انہوں نے جو یہ عمل دہرانا شروع کیا تو راہگیر جو ہے، راستہ چلنے والے، راہ مسافر، دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ گئے. کمال کی دوستی ہے بھائی ان لوگوں کی، کمال کی بے تکلفی ہے. ہر 2 منٹ کے بعد بغل گیر ہو کر کے کہتے بھائی خوب ملے یار، حد ہو گئی. وہ اس انداز سے مجھے اپنے بازوؤں کے شکنجے میں کس رہے تھے گویا کہ برسوں کے بعد ملے. حالانکہ کہتے کنہیا لال کپور کہ اس ملاقات سے صرف 2 دن پہلے مال روڈ پر ملاقات ہوئی تھی اور وہاں بھی انہوں نے اسی قسم کی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا. یہ دوستی تھی، یہ بے تکلفی.
बेतकल्लुफ दोस्त की तो वही मिसाल है, इसे वबाल जान समझते हुए भी आप वबाल जान नहीं कह सकते, क्योंकि जिंदगी का यही एक रुख है नहीं कि इंसान हंसता खेलता इसके जरिए से है, दिल लगी हो जाती है। अगर उसके जी में आए, आपके दोस्त के बेतकल्लुफ दोस्त के जी में आए, तो आधी रात को आपके घर आधम करेंगे, और न सिर्फ आपसे लजीज खाने का मुतालबा करेंगे, बल्कि वो ये भी कहेगा कि सोएंगे भी यहीं, और सोएंगे भी आपके साथ। यह बेतकल्लुफ दोस्तों की बेतकल्लुफी। दोपहर के वक्त खुदा न खास्ता आप सो रहे हो और आपका दोस्त कैंची लेकर के पहुंच जाए और अजराहे मजा आपकी दोनों मोछों का सफाया कर दे, दोनों मोछों को साफ कर दे, और आप दर्द से करा रहे हो, ओह ओह कर रहे हैं, और वो हंस रहा है। शिद्दत दर्द से आप करा रहे हैं और वो बदतमीजी से आपका मुंह चिढ़ा रहा है, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। बाज़ औक़ात बेतकल्लुफ अहबाब ऐसी हरकत के मुर्तकिब होते हैं, यानी ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि बेसाख्ता पुकार उठते हैं, हाय तकल्लुफ हाय तकल्लुफ। हाँ, ऐसी ऐसी हरकतें वो कर जाते हैं। कहते एक दफा मुझे दिल्ली जाना था, कन्हैयालाल कपूर कहते मुझे एक दफा दिल्ली जाना था, गाड़ी के आने में बड़ी देर थी, प्लेटफार्म पर टहल रहा था, चहलकदमी कर रहा था। इतने में एक दोस्त से मुलाकात हो गई, कहां से पता नहीं, वो हजरत आटप के। पूछने लगे कहां जा रहे हो? कन्हैयालाल कपूर कहते मैंने कहा दिल्ली। फिर वो दोस्त मुझसे कहने लगे, अरे यार दिल्ली जाकर क्या करोगे, चलो बाटा नगर चलते हैं, वहां दोनों दोस्त घूमेंगे फिरेंगे, मजे उड़ाएंगे, और दिल्ली अकेले जाकर के क्या करोगे? मैंने माजरत चाहिए, नहीं यार मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली में कुछ काम है नहीं, माजरत चाहिए। फिर बात आई गई, खत्म हो गई। अब इधर उधर की बातें होने लगी, दोस्ती यारी की बातें होने लगी। अचानक उन्होंने कहा जरा टिकट दिखाइएगा। मैंने टिकट दिखाया, टिकट लेकर के उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, फाड़ करके फेंक दिया। दिल्ली का टिकट लिया हुआ उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, और पुलिस से कहने लगे साहब का सामान वापस ले चलो। इन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया है ना कमाल की दोस्ती, है ना कमाल की बेतकल्लुफी। आज के हालात में अगर इस तरह के दोस्त हो जाएं तो मारपीट हो जाएगी, है नहीं? लेकिन ये थी दोस्ती बेतकल्लुफी। उन्हीं साहब ने एक बार इससे भी अजीब हरकत की। कह रहे हैं कि एक दिन मैं दरिया के किनारे टहल रहा था, गुरूब आफताब का मंजर देख रहा था, सूरज के डूबने का नजारा दरिया के किनारे बड़ा खूबसूरत लगता है, जैसे लगता है कि सूरज दरिया में समा रहा है। कहते कि मैं इस दिलचस्प मंजर को देखने के लिए दरिया के किनारे खड़ा था। न जाने आपको कहां से मालूम हो गया, और जनाब आटप के दरिया के किनारे, और आपने ना आव देखा न ताव, पीछे से मुझे इस जोर से धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। और आप जनाब क्या कर रहे हैं? नहायत ढिठाई के साथ कहकहा फरमा रहे हैं, कहका लगा करके हंस रहे हैं मेरी हालत पर, और कह रहे वाह यार क्या खूब छलांग लगाई, क्या बेहतरीन छलांग लगाई है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा। कहते हैं जब मैं बड़ी मुश्किल से तैरकर दरिया के किनारे आया, करीब पहुंचा, तो फिर कहकहा लगा करके हंसने लगे और कहने लगे अरे यार मुझे मालूम नहीं था, तुम तो इतने अच्छे तैराक भी हो, तुम इतना अच्छा तैर भी लेती हो, मुझे पता ही नहीं था। और कहका मार करके हंस रहे हैं। गजब की दोस्ती है नहीं? कमाल की बेतकल्लुफी।
کہتے ہیں کنہیا لال کپور کے تکلف کے خلاف آپ جو چاہیں کہیں، لیکن آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ تکلف سراسر نفاست، پاکیزگی، صفائی ہے اس کے اندر، تکلف کے اندر، ہیجیٹیشن کے اندر. آپ اس کے خلاف چاہے جو کریں، لیکن حقیقت بات یہ کہ اس کے اندر پاکیزگی ہے، صفائی ہے، نفاست ہے نہیں، عزت اپنی برقرار رہتی ہے بغیر کچھ کیے تھے. اور بے تکلفی کیا ہے؟ سراسر کثافت ہے، گندگی ہے، بے عزتی ہے، بے حرمتی ہے. کثافت اسی کو کہا جاتا ہے، گندگی. تکلف پہلے آپ ہے اور بے تکلفی پہلے ہم، اور جہنم میں جائیں آپ. تکلف کیا ہے؟ گز بھر لمبا گھونگھٹ ہے. تکلف جیسے عورتیں اپنا گھونگھٹ تان لیتی ہیں اور دنیا کے تمام شرور و فتن سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتی ہیں، اپنی عزت عصمت کو بچا لیتی ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے تکلف بھی ہے کہ تکلف کے ذریعے سے ہم اپنی خواہشات کو دبا لیتے ہیں، اور خواہشات کے دبانے سے ہر قسم کے آفات اور مصائب سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور ہمارا وقار بلند ہو جاتا ہے، ہماری عزت بلند ہو جاتی ہے. تو تکلف گز بھر لمبا گھونگھٹ ہے، تو بے تکلفی گز بھر لمبی زبان ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے. تکلف زیر لب مسکراہٹ ہے، یہ مسکراہٹ ہے. اور بے تکلفی کیا؟ خندہ بے بار، ٹھاکا مار کر کے ٹھاکا مار کر کے ہنسنا. بھلا اس کو کوئی نہیں پسند کرتا ہے ٹھاکا مار کر کے ہنسنا، لیکن مسکراہٹ کو ہر انسان پسند کرتا ہے. اب اگر اس پر بھی استاد ذوق فرمائیں کہ تکلف میں سراسر تکلیف ہے، تو کنہیا لال کپور کہتے کہ ہم تو یہی کہیں گے کہ صاحب آپ کو بے تکلف دوستوں سے پالا ہی نہیں پڑا ہے. اگر بے تکلف دوستوں سے پالا پڑا ہوتا تو آپ یہ مصرع عرض نہیں کرتے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سبق بے تکلفی میں کنہیا لال کپور نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کو کسی بھی حال میں ضرورت سے زیادہ بے تکلف بھی نہیں بننا ہے، اور ضرورت سے زیادہ تکلف بھی نہیں برتنا ہے، کیونکہ تکلف برتنے سے بھی پریشانیاں آتی ہیں، زیادہ تکلف برتنے سے پریشانیاں آتی ہیں. اس لیے ہم لوگ میانہ روی اختیار کریں. یہ امت مسلمہ کو اللہ نے امتوں وسط لتکونوا شہداء بنایا ہے، درمیانی امت. تو ہر معاملے میں ہم کو درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو اس معاملے میں بھی کنہیا لال کپور نے کہا ہے کہ زیادہ تکلف بھی نہیں کرنا ہے اور زیادہ بے تکلف بھی نہیں ہونا ہے، بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے. اس میں ہماری عزت ہمارا وقار سب بلند ہوگا. آج کا سبق اسی پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر اس کے سوال و جواب کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور آپ اس کو مکمل سنیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ پہنچے گا.